ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 162ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੇਟੀ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ EPP ਨੰਬਰ 13238 ਰੋਪੜ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ EPP ਨੰਬਰ 13238 ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੇਟੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ EPP ਨੰਬਰ 10160 ਜ਼ੋਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I am audible? हाँ जी बेटा सुनो। आवाज आ रही है? आ रही है बेटा जी, आ रही है। ठीक है। औखी कड़ी न देखन दे, औखी कड़ी न देखन दे, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, औखी कड़ी न देखन दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले, सास सास प्रतिपाले, औखी कड़ी न देखन दे, औखी कड़ी न देखन दे, अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, औखी कड़ी न देखन दे, औखी कड़ी न दे, प्रभ स्यों लाग रह्यो मेरा चीत, प्रभ स्यों लाग रह्यो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई,
आदि अंत प्रभ सदा सहाय। तन हमारा मीत, तन हमारा मीत, औखी कड़ी न देखन दे, न देखन दे, न देखन दे। अपना बिरद समाले, अपना बिरद समाले। मन बिलास पए साहिब के, अचरज देख बड़ाई। मन बिलास पए साहिब के, अचरज देख बड़ाई। अचरज देख बड़ाई, अचरज देख बड़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई। औखी कड़ी न देखन दे, औखी कड़ी न देखन दे। अपना बिरद समाले, अपना बिरद समाले। औखी कड़ी न देखन दे, न देखन दे, न देखन दे। अपना बिरद समाले, अपना बिरद समाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। औखी कड़ी न देखन दे, औखी कड़ी न देखन दे। अपना बिरद समाले, अपना बिरद समाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी बेटी मनदीप कौर जी का, जिन्हों ने बहुत ही प्यारा शब्द पढ़िया, औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हां दे जोन इंचार्ज का भी। और अज दे सैशन दे विच अपने नाल अज भैन मनमीन कौर जी जुड़े हुए हैं, और जिन्हां दा विशा डॉक्टर इंद्रजीत सिंह दे जीवन विचों प्रेरणावां है। और जे भैन जी जुड़ चुके हैं तो उन्होंने बेनती है कि वो अपने विचारों की सांझ पाउण जी। भैन मनमीन कौर जी नूं एजुकेट पंजाब प्रोजैक्ट की पूरी टीम वालों जी आया आख्या जाता है जी। इन्हां दा अज विषय है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी के जीवन विचों प्रेरणावां जी। अपना विषय शुरू करन जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। सो जिवें कि तुहानूं सर ने दस्सिया है जी कि अज का मेरा टॉपिक है डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी दे जो जीवन दे विचों अज जो सानू सिक्ख्यावां मिलदियां है, सो अज असी देखांगे। सो मैनू स्क्रीन शेयरिंग एनेबल कर दिओ जी प्लीज। सो बिफोर वी स्टार्ट द सैशन, मेरा आप सबनों एक सवाल है जी कि जिवें सारियां दा हुंदा है ना कि असी लाइफ दे विच अपना ए वाला गोल अचीव करना है, तां तुहाडे सारियां दा की गोल है? व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ? सारे ने मेरी आवाज ऑडिबल है जी? हाँ जी आ रही है बहन जी, आ रही जी ठीक है जी। हाँ जी, आईपीएस जज, वेरी नाइस जी। हाँ जी, आईएएस टीचर, बहुत वधिया। हाँ जी, गुरसिख जज, वेरी गुड। हाँ जी, सो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਇਰ ਦ ਗੋਲਸ, ਹਾਇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਆਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਿੱਥ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਸਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
नहीं ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 11 ਨਵੰਬਰ 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ 1935 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੇਲੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 1932 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1944 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 1944 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਤੱਕ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1968 ਤੱਕ he was a general manager of Punjab and Sindh Bank ਤੇ 1968 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1982 ਤੱਕ he was chairman of Punjab and Sindh Bank। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ which was Bank of Punjab। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਨੰਬਰ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੈਟ ਏਜਡ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਬਟ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ which was Bank of Punjab। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਮਿੱਥ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। 18,000 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ ਦ ਰੀਅਲ ਚੇਂਜ ਮੇਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18,000 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਸੁਗਾਤ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ whenever you feel like ਉਹ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ it is a must read book। ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਫੈਸਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਪਾਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਗਿਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੀਕਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਗੁਣ, ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਗੜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪ ਸਦਾ ਹੀ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਗੜੀ ਤੇ ਕਦੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਹੋਏਗੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਡਿਪਿਕਟਸ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਿਰਤਕਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਬਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਵਾਪਸੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ
बट ਅਸੀਂ in return ਕੁਝ expect नहीं करना। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਡਾਂਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਦੇ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਆਰੰਭਿਆ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਊ ਹੀ ਪਲਾਨਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦਾ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਚਪੜਾਸੀ, ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਮੀਨਸ ਐਕਸਲੈਂਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੋਟੀਵੇਟਰ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਏਮ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੋ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੀ ਅੰਤ ਨਿਵੇਕਲਾ, ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਅਤ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੂਹ ਸੱਜਣ ਵੀ ਰੰਗ ਰੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ what he used to say ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਲਰਨਰਸ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਦੇ ਥੱਕਦੇ, ਨਾ ਅੱਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਪੰਕਚੁਅਲ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ। He was so hard working ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ we are passionate about something, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਜਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।
आप हमेशा बैंक के इश्तिहार पंजाबी दे अखबार विच ही देण दा यतन करते रहे। आप क्या करते सन कि हस्पताल विच मध्यम जही मिठी जही बाणी दी धुन चलदी रहनी चाहिए है। आप अक्सर कहंदे कि गुरु नानक साहिब ने मंगते नहीं पैदा कीते, कीर्ति पैदा कीते हैं। आप क्या करते सन कि गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच किसे नूं मत्था ना टेको, सज्जन सच्चा पातशाह है, कोई मनुख सच्चा पातशाह नहीं हो सकता। सो जे मैं इस सारियां स्लाइड नूं शॉर्ट विच कवां ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, he was an eminent personality। ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, more than 18,000। ਤਾਂ he was the actual change maker। ਜਿਵੇਂ we all say ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ no doubt ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, बट असी कुछ परमानेंट चेंज लेके आना है। तां असी सगों आलसी नहीं बनना, असी कीर्ति बनना है। साडे निशाने वड्डे होने चाहिए है, साडे इरादे उच्च होने चाहिए है। ते मतलब जे साडे विचार ही शक्तिशाली होंगे तां वी कैन डू एनीथिंग। साडे लई कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। तां मैं हुणे देखिया भी सी शुरुआत दे विच कि तुहाडे सारियां दे निशाने बहुत वड्डे ने कि तुसी सारियां ने अपनी लाइफ दे विच हजे बहुत कुछ अचीव करना है। तुहाडे गोल्स भी बहुत अच्छे ने, तुहाडीआं एस्पिरेशंस भी बहुत हाई ने। तां बस असी जो काम करना है ना, असी गुरबाणी दा ओट आसरा लेके करना है। वी शुड बी कनेक्टेड टू आवर रूट्स। असी गुरबाणी नूं अपने मन दे विचों, असी उस परमात्मा नूं अपने मन दे विचों कदे भी नहीं विसरन देना। असी जो काम करना है, असी उस वाहिगुरु नूं अपने मन दे विच रखना है, असी उस वाहिगुरु नूं हर वेले याद रखना है। ते जो भी हो रहा है, असी उसनूं अपना साडे नाल जो चीज भी वापर रही है, असी उहनूं हुक्म मनना है, असी उसनूं उस परमात्मा दा पाणा मनना है। सो हुण मेरा आप सबनूं एक सवाल है जी कि हुण सारियां ने ये वाली प्रेजेंटेशन तां देख लई है। So now I would like to ask each one of you कि तुसी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी दे जीवन तो की सिक्ख्या, जो गल्लां असीं कीतियां उन्हां तो इलावा कि तुसी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी दी जीवनी तो की होर सिक्ख्या। तुहानूं की लगदा है कि डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी दी लाइफ ने सानूं ये वाला लेसन सिखाया है ते इहनूं असीं अपनी लाइफ दे विच भी इंप्लीमेंट करी। हाँ जी जी कुछ हैंड्स भी रेज ने, और जे ले सकते हो जी तां प्लीज। हाँ जी ही इज वेरी पंक्चुअल। हाँ जी निमरता। हाँ जी नेवर गिव अप। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। जी मैम मेरा क्वेश्चन सी जी एक। हाँ जी दसो जी। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? रोजगार का मतलब हुंदा है जी एम्प्लॉयमेंट। मतलब रोजगार इज बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कि when we give job to someone, job देना is रोजगार। जॉब देना इज रोजगार। मेरा सवाल है जी सबनों ये सीगा कि तुसी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी दी जीवनी तो की सिक्ख्या। जे मैनू कोई दस दवे जी एक या दो लाइन्स दे विच, जे कोई वधिया तरह एक्सप्लेन कर सकता है कि तुसी की सिक्ख्या डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी दी जीवनी तो, की लेसन्स मिले तुहानू। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सानू डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी दी जीवन तो सानू सिक्ख्या मिलती है कि साडा निशाने इरादे उच्चे होने चाहिए हन ते सख्त मेहनत ईमानदारी आदि गुना दे धारनी बनिए ते जो भी कम करिए परमात्मा दा ओट आसरा लेके करिए। हमेशा चढ़दी कला विच रहिए ते लोड़वंदा दी मदद करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो इन्होंने सानू एक्सप्लेन तो हो ही गया जी कि मतलब कि डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी की जीवनी तो सानू बहुत कुछ देयर आर
ਨਿਊਮਰਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਸ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਆਰ ਰੂਟਸ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਈਏ ਐਸੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਰਡ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੱਗ ਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਗ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੇ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਪੱਖਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀ ਵੀ ਪੱਖਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਜੇ ਤੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਹਜੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿੰਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਕਦੇ ਲੈਟਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਣ ਜਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੈਟ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ? ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ, ਨੂੰਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲਤਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੁਣੇ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਝੰਜਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਝੰਜਟ, ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਨ ਲਈ ਸੀ ਪੱਲੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਜਮਾਈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਦਦ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਛ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਆਪ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਰਿਵਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो किस है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਰਿਵਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਟਵਾਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਗਣਾ ਤਿਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਕੱਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੌਬ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੈਂ ਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, MBA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੰਨੋਗੇ ਬੇਟਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਹੇ ਪੂਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਬੇਟੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚੋ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਰੋਂਡ ਮੋਡ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਸ਼ੂੜੀ, ਤੇ ਬੱਚੀ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਲਟਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਕੌਣ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਿਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ 20 ਘੰਟੇ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫੀਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ। ਬੇਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ 18,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਨਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਐਨ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪਾਠ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜੇ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਬੇਟੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬੇਟੇ। ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਅਖੀਰਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਲੇਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੈਲੇਟਨ ਇੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਾਈਸ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ, ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਕੋਮਾ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫੁੱਲ ਚੁਣਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਣਨ ਜਾਈਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਚੁਣਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੱਜ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਵਿਰਲੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁੱਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਬੇਟੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਪੀ ਦੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਈਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਜੇ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬਹੁਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਅਜੇ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬੱਚਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੀਵਨ ਕੱਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ 25 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜੋ ਜੋ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਔਰ ਬੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣਾ ਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ EMPLOYEES ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਿਖਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਲੰਡਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ 12 ਪੇਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ 1 ਜਾਂ 2 ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ 1-2 ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾਣਨ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ। ਓਕੇ ਮੈਡਮ। ਨੈਕਸਟ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ।
ਬੜੇ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੀਤ ਦੀਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਅੰਡਰ ਮੀ ਬਟ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਕੁਅਲਟੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਈ ਸੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੱਜ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਔਰ IAS IPS ਅਫਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਕੈਂਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਗਨ ਭਾਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਸੇਵਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।